करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं ये सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिस परिवार की वजह नाल अज इस एरिए पहली बार सत्संग होने जा रहा है, सब तो पहला ऐसी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने सारा इंतजाम किया, बेनती करके सत्संग का टाइम लिया और देखो इन्हों की वजह के नाल अज सानू ये मौका मिल रहा है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए, आओ अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू ये मौका मिलया है सत्संग च बैठन का, ये आनंद लैण का, सब तो पहला उस परिवार वास्ते उस मालिक के चरना च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, इन्हां नूं तंदुरुस्ती, कंमकार च बरकत मालिक अता करन और ये परिवार च सदा मालिक दीयां रहमतां बणियां रहन। और जिस तरह अज ये परिवार ने सत्संग का समा लैके ये आनंद लैण का मौका सानू सारे नूं दिता है, मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन कि हर साल इसदी ये सत्संग करवाते रहन, तो असीं भी सारे इसी तरह सत्संग का आनंद लेंदे रहिए। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, बेनती कर दी ना। और आओ हुण तुसीं भी सारे बड़ी दूरों दूरों देखिया चल के बड़े प्यार नाल पहुंचे हो, इसलिए इस सत्संग दे विच आण ते सब तो पहला तुहाडा दिलों स्वागत करते हैं असीं, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है सानू कि तुसीं इन्ने प्यार नाल चल के आए हो। और एक गल कहना चाहांगे कि अगर तुसीं अज इस प्रेम दे नाल, इस विश्वास के नाल सत्संग च आए हो, तो एक गल हमेशा याद रखना कि जिस तरह संत कबीर जी ने कहा है कि सत्संगत का एक पल भरम जो कोटि हजार, है महिमा सत्संग की भरम देत सब जार। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे कि सत्संगत का एक पल ही इंसान के जीवन के कई दुखों का, कई भरमां, कई भुलेखियां का अंत कर दिंदा है, क्योंकि सत्संग की महिमा है। इसलिए अगर अज सानू मौका मिलया है इस सत्संग च बैठन का, तो अज ऐसे भी कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडे ये जीवन के विच भी अगर कोई भरम है, कोई भुलेखा है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो अज असीं वो कला सीखनी है, वो तरीका सीखना है, वो युक्ति सीखनी है कि किस तरह साडे जीवन के सारे भरमां दा, साडे जीवन के सारे भुलेखियां दा, साडे जीवन दीयां सारियां तकलीफां दुखों का अंत हो जाए। चाहते हो कि नहीं है तुसीं? इसलिए जिस तरह कबीर साहब ने कहा ना, हुण जरा इस शब्द की गहराई नूं थोड़ा समझ लीए कि कबीर साहब कहते हैं कि सत्संगत का एक पल भरम जो कोटि हजार। हुण जरा गौर करने वाली गल है कि कबीर साहब ने करोड़ां भरमां की गल की। हुण जरा गौर करना किहड़े किहड़े भरम इंसान के अंदर बैठे हुए हैं। सब तो पहला भरम तां असीं जदों देखते हैं ना, भरम शंका, जिहड़ी सब तो बड़ी इंसान के अंदर भरम की गल है, तो सब तो बड़ा भरम जो इंसान के जीवन को दुखा ना भर दिंदा है, वह है इंसान के अंदर किहड़ी शंका। क्योंकि जदों इंसान शंका करता है तो इंसान के जीवन च तकलीफां, दुख बदने शुरू हो जाते हैं। तो जदों इंसान विश्वास करता है अपने उस मालिक ते, परमात्मा प्रभु ते, तो फिर इंसान के दुखा, तकलीफां, परेशानियां का अंत होना शुरू हो जाता है। एक गल याद रखना हमेशा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। जीसस कहते हैं कि बिलीवर आर अचीवर, कि जेड़े विश्वास करना जानते हैं ना, वही परमात्मा की कृपा नूं, ओदी रहमत नूं हासिल भी कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास ही परमात्मा की रहमत, ओदी कृपा, ओदी बख्शिश के नाल सानू जोड़दा है। इसलिए सब तो पहली चीज़ जो अज असीं समझनी है कि अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है। पर कई जीव हुंदे है जिहड़े कह दिंदे है कि असीं रब ते किद्दां विश्वास करिए, रब तां सानू नज़र नहीं आंदा या ओदी रहमत तां नज़र नहीं आंदी। जिस तरह एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सानू कि एक बहुत बड़े फकीर होए सी जिन्हां दा नाम है बहलोल दाना। वो मस्त फकीर सी। एक दिन वो एक पेड़ थले बैठे है और उन्होंने कोल कुछ प्यारे बैठे है और बहलोल दाना अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ना और रब ਦੀਆਂ सिफतां बारे दस रहे हैं, रब ਦੀਆਂ रहमतां बारे दस रहे हैं
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੁਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ, ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਜਰਾ। ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਪਲ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਦਿਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਲ ਸਕੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, MRI ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ, ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਮ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਐਮਐਮ ਦੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਮ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਟੂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਮੱਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਵਾਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਵਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨਿਤ ਧੋਵੇ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜੋਤ ਜਗਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰੇ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨਿਤ ਧੋਵੇ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਲੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ
कि जहां प्रेम नहीं वहां जाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत, और भरोसा रखना भगवान पर, अगर मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। चाणक्य बारे सुनिया ही होना तुसीं, बहुत बड़े विद्वान सी हो, जिन्हां ने अपने ज्ञान के जरिए ही एक चंद्रगुप्त वर्गे छोटे जे बच्चे नूं भारत का सम्राट बना दिता सी। जरा गौर करना, क्योंकि गुरु का ज्ञान देखो इंसान नूं कित्थे ले जाता है। इसलिए अगर इंसान नूं कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए ना, जिदा पांडवां नूं श्री कृष्ण मिल गए सी, तो देखो अगे किड्डी बड़ी सेना सी, किड्डे बड़े योद्धा सी, पर रास्ता दिखाने वाला इदां दा होवे तां हार कदी बंदे दी हो ही नहीं सकती। इसलिए सब तो पहला चेक करना साडा सलाहकार कौन है, सानू रास्ता दिखाने वाला कौन है। क्योंकि अगर सानू रास्ता दिखाने वाला कोई कामिल है तो फिर वो सानू कदी गिरन नहीं दिंदा, बल्कि हर मुश्किल के दौर चो भी सानू उठांदा चला जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना कि शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरा साथ मिला तो मुस्कुराना सीख गए। पहले जरा हुण गौर करना, ये लाइना एक एक अपने दिल च लिखनी है तुसीं, कि पहले मायूस हो जाते थे गमों का अंधेरा देखकर, पहले मायूस हो जाते थे गमों का अंधेरा देखकर, अब तू है मेरे साथ तो खुशियों के दीप जलाना सीख गए। जरा समझने वाली गल, ये बड़ी गल प्यारी है कि शिकवा नहीं शुकराना सीख गए। क्योंकि जब तक मुर्शद नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, इंसान शिकवे ही करता रहता है। हाय आ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आ नहीं मेरे नाल चंगा होया, वो नहीं मेरे नाल चंगा होया, मेरी किस्मत चंगी नहीं, मेरे ग्रह चंगे नहीं, मेरा जे चंगा नहीं, मेरा वो चंगा नहीं। हर वेले बंदा शिकायतां ही करता रहता है, मैनू आ नहीं चंगा मिलिया, मैनू वो नहीं चंगा मिलिया। पर जदों कामिल मुर्शद मिल जाता है, कामिल सतगुरु मिल जाता है, कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला मुर्शिद जदों मिलता है, तो फिर इंसान के जीवन जो शिकवे शिकायतां दूर हो जांदियां हैं, तो फिर इंसान अपने रब का शुक्र करना शुरू कर देता है। बेशुक्र कितना करता है? क्योंकि फिर मुर्शिद दसदा है, सतगुर सिखांदा है कला जिंदगी जीण दी, कि ऐ प्यारिया जरा देख अपने जीवन नूं, कि अपने जीवन च जिन्नियां प्रभु ने तेनू दातां दित्तियां ना, अगर वो एक एक दात दा तू शुक्र करे तो तेरा ये जन्म ही बड़ा छोटा है। जरा समझ लेना सारे ने। जिद्दां असीं एक गल दसी दी है ना, कि एक बार एक आदमी दे मूँह दे विच दंदां च तकलीफ सी, मसूड़ियां च तकलीफ सी, और डॉक्टर दे कोल गया। जदों डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने कहा भी तेरे दो दंद गले हुए है, इन्हां नूं कड्ढना पैना है, और इहदी जगह नकली दंद लाने पैने, फिर ही तेरी दर्द दूर होनी है। तो उन्हें आके अपने मुर्शद नूं कहा कि सतगुरु डॉक्टर इदां कहंदा है कि आ दो दंद तेरे ना मसूड़े गल चुके हैं, इन्हां दंदां नूं हटाना पैना आ, नवे दंद लगने हैं तेरे, और फिर तेरी दर्द ठीक होनी है। भी आज्ञा है ऑपरेशन करा ला। मां फकीर कहंदे करा ला जाके, कोई गल नहीं। गया जाके ऑपरेशन कराया। 15-20 दिनों बाद जो ऑपरेशन करा के या जो भी नकली लाने सी दंद वापस आया, तो आके फकीरां कोल बैठा, दर्शन कीते। फकीरां ने पूछया हाँ भी किदां, हुण तेरा मुंह किदां है, दर्द किदां है? कहंदा मारे बिल्कुल ठीक है, आ देखो, नाले दंद दिखाए। कहंदा जी आ देखो, डॉक्टर इन्ना वधिया सी ना, इन्ना सोहना डॉक्टर, इन्ना वधिया डॉक्टर, दो दंद इदां फिट कीते कि दर्द है ही नहीं। कहंदे डॉक्टर बहुत वधिया। फकीर कहंदे पैसे किन्ने ले? कहंदे 80,000 रुपया लग गया, ऑपरेशन करके सारा कुछ सफाई की, फिर जो नकली दंद लाने सी एन वधिया ढंग नाल सब तो उत्तम क्वालिटी दे लाए, 70-80,000 रुपया लग गया मेरा। पर मारे डॉक्टर दियां की गल्लां, डॉक्टर बहुत वधिया सी। और फकीर मुस्कुराए, कहंदे अच्छा। और डॉक्टर ने 80,000 रुपया लिया, दो दंद लाए, ओदियां ते बड़ियां तारीफां करदा, ओ जिस रब ने 32 दंद मूँह च लाए कदी ओदी भी तारीफ कीती तूं? और जेड़े रब ने जिंदगी दी, ये तेरा दिल धड़का रहा है, अखां देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, कदी ये भी कहा कि मेरा रब कितना सोना, और मेरा मालिक कितना सोना, मेरा परमात्मा कितना सोना, जिन्हें मैनू ये जिंदगी दी। एक टुटी हुई चीज नूं कोई नकली ला दिंदा है, लाई तो फिर भी नकली ना, और रब ने तो असली लाए है। जिन्हें असली लाए है कदी ओदी भी तारीफ कर लिया करो। अगर यही गल असीं पॉइंट नोट कर लीए अपने दिल के अंदर, तो इदां दियां बहुत चीज़ां है कि जिहदे नाल असीं अपने रब दा हर वेले शुकराना करिए। जी तो इत्थे डॉक्टर भी बैठे है, बोलो समझदे हो कि नहीं? बंदा चेक कर सकता, असीं गए ही डॉक्टर भी इत्थे बैठे, कोई पुछो कि जिहड़ी कुदरत ने सानू अखां दित्तियां है, जो कुदरत ने सानू गुरदे लीवर दे दिता, हार्ट दे दिता, पूरी साइंस मिलके भी
ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 2 ਦੰਦ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟੈਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਅਟੈਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 3-3.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ICU 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ICU ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ 8 ਲੱਖ ਜਾਂ 8.5 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ 8.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 3 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਟੰਟ ਪਾਣਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਤੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਇਨਸਾਨ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਗਡੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੜਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਚੂਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਲਿਆ, ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10-12 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲਵਾਂ। ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਹਨੇ ਲਈ, ਸੱਪ ਨੇ ਲਈ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਈ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਨ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਕਿਹਨੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਚੂਹਾ ਲੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੂਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 15 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੂਹਾ ਲੜਿਆ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਸੱਪ ਤੇ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਚੂਹੇ ਨੇ ਲਈ ਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੂਹਾ ਲੜਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਸੀ
कि ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿਓ, AK-47 ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ अपना काम कर रही है, वो मेरी संभाल कर रही है। अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, दुख आया भी तो दूर भी वो जरूर करेगा। समझे ना जरा सारे ये गल सिर्फ मजाक करने वाली नहीं है। कोई ये ना सोचो जिदा बंदा कहे कि तुहाडा दिल बहलाण, ये सच्चाई है। क्योंकि मालिक दी रहमत ने नाल, सच्चे विश्वास दे नाल असंभव नूं भी संभव हुंदे देखिया है, नामुमकिन नूं मुमकिन हुंदे देखिया है। ये गल हमेशा याद रखना। अहीं कहा जाता कि जो गल उहदियां रहमतां दी आंदी ना, उहदियां बख्शिशां दी आंदी है, तो फिर जिद्दां इत्थे चनक्या दी गल असीं कर रहे सी कि चनक्या ने कहा जहां प्यार नहीं वहां जाना मत, कि जिथे प्रेम ना होवे, तेरा आदर ना होवे, उत्थे जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जान दा मजा, जान दा स्वाद उत्थे ही आंदा जिथे अगे कोई प्यार ना बुला लावे, कोई इज्जत ना बिठा लावे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए कहते जिथे तेनू प्यार मिले, इज्जत मिले, उत्थे जरूर जाइए। और एक बड़ी प्यारी कहावत भी है कि जे रिश्तेदारां दे रोज जाइए तो इज्जत घट जाती है, पर जे सतगुर दे कोल रोज जाइए इज्जत वध जाती है। जे गुरु घर च रोज जाइए, सतसंग च रोज जाइए तो इज्जत वध जाती है। क्योंकि फिर दुनिया दी नज़रां 'च बंदा सतसंगी गिनिया जाता है, तो रब दी नज़रां 'च बंदा सतसंगी हो जाता कि मेरा प्यारा है, मेरे प्यारे दी सोच करता है। ये गल याद रखना हमेशा। और वैसे भी अच्छियां दी संगत करन दा बड़ा प्यारा फल मिलता है बंदे नूं। तां ही ते एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दस्सिया है कि घर में निकले तो लाठी, घर में निकले तो लाठी, शिवलिंग पर हो तो दूध पिलाता है। हुण एक इहदी गल हो रही है, घर में निकले तो लाठी, शिवलिंग पर हो तो दूध पिलाता है। यही अच्छी संगत का फल है, जिससे बुरा भी अच्छा हो जाता है। कहते अच्छियां दी संगत का फल ही यह है। एक सप घर च आ जाए तो लोग डंडा लेके दौड़ते हैं, उही सप किते मंदिर च दिख जाए, वो लै भी भगवान का रूप पिलाओ दुध नूं। की गल इत्थे ही भगवान है, उत्थे भगवान है नहीं, घर दे विच शैतान नजर आता है। पर हुण क्योंकि भगवान का संग मिल गया, शिवलिंग का संग मिल गया, शिव जी का संग मिल गया, तो सप भी भगवान का रूप नजर आता है। भाई दुध पिलाओ, भगवान का रूप है। तो की गल जो घर भगवान आया सी, क्यों डरदा सी? हुण जरा गौर करो, फर्क है, फर्क है। फर्क की है? वो घर है, और घर च बंदे नूं पता है किन्ने पाप करते हैं, और ये मंदिर है जिथे भगवान का वास है। भगवान के कोल आके तो बुरा भी अच्छा हो जाता है, बुरे नूं भी इज्जत मिलती है। इसलिए यही तो गल है कि अच्छियां दी सोबत च बैठण दे नाल इंसान दे अंदर जिन्नी मर्जी बुराई होवे, जिन्नियां मर्जी कमियां होण, पर जो इंसान अच्छियां दी सोबत करता है तो अच्छे सोबत विच बैठण दा फल इंसान नूं जरूर मिलता है, इंसान नूं ओहदा लाभ जरूर हुंदा है। इसलिए इत्थे शंकर की गल आई है, शिवलिंग की गल आई, तो दसना चाहांगे कि जो कमजोर था पत्थर, उस पर पड़ी चोट तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया। जो कमजोर था पत्थर, उस पर पड़ी चोट तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और जो था मजबूत, उस पर पड़ी चोट तो वो भोले शंकर हो गया। समझते हो कि नहीं? ये बड़ा प्यारा इशारा है कि अगर साडे तो मुसीबत सट्टा मार दिया है ना, साडे ते सामने मुसीबत आंदियां है, तो अपने आप इन्ने कमजोर ना बनाओ कि छोटी जी मुसीबत आवे तुहानू तोड़ के चली जाए। क्योंकि कई देखे है, माड़े जे बुरे हालात आ गए, माड़ी जी कोई प्रॉब्लम आ गई, माड़ी जी कोई
ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਏ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਟੇ ਕਿਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀਏ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਨਾ ਜੌਬ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂਵੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਵੀ, ਲੜਕਾ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ, ਗਿਆ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਆਹੀ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟੰਟ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। क्योंकि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जो जीत लेता है सबके दिलों को प्यार से, वो ही असली सुल्तान होता है। इसलिए सानू कोई पूछे बादशाह कौन है? सुल्तान। सुल्तान का मतलब समझते हो ना? किसी सल्तनत का राजा, जिन्होंने आप कहते महाराजा, राजा, बादशाह, सुल्तान। और असली सुल्तान कौन है? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੀਤ लेता है प्यार से सबके दिलों को, वो ही असली ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਸੇ ਨਹੀਂ कर्म से महान होता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਆਂधी तुम्हें उड़ा ना सके। ऐसा ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कि आंधी तुम्हें उड़ा ना सके, जल भी तुम्हें डुबा ना सके, अग्नि तुझे जला ना सके। भरोसा करो खुद पर और खुदा पर इतना पैदा कि कोई मुश्किल तुम्हें हरा ना सके। इन्ना भरोसा करो अपने आप ते पैदा कि किहड़ी ताकत है जो मैनू हरा देवे, क्योंकि मैनू अपने ते तां अपने रब ते कह दिओ पूरा तो तुहानू है कि नहीं। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। कि जिन्हां दे अंदर भरोसा हुंदा वो आराम नाल अखां बंद करके सो जांदे, कहंदे चिंता कादी है, बैठा मेरा मालिक। जरा समझना सारिਆਂ ने।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਈनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब अजमेर वाले, जरा समझना सारे ने कि ख्वाजा साहब अजमेर वाले मुईनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने मुर्शद का नाम सी उस्मान हारूनी। की नाम सी उन्होंने मुर्शद का? उस्मान हारूनी। ਜਦੋਂ ख्वाजा साहब अपने मुर्शद नाल मिले ना, मुर्शद दे कोलों शब्द की दात लई, नाम की दात लई, यानी मुर्शद नाल जुड़े, तो इन्ना मुर्शद नाल इश्क हो गया, इन्ना प्यार हो गया कि फिर 21 साल वो मुर्शद दे नाल ही रहे। एक दिन भी जुदा नहीं हुए मुर्शद तो, 21 साल। मुईनुद्दीन चिश्ती की गल हो रही है जिन्हां दरबार अजमेर शरीफ च 21 साल अपने मुर्शद दे नाल रहे। एक दिन जदों 21 साल नाल रहिंदियां नूं हो गए तो दिन रात अपने मुर्शद की सेवा करते सी, झाड़ू भी लाना, पोचा भी लाना, हर काम उन्होंने करना। फिर की होया, एक दिन सर्दियों की रात सी तां उन्हां दे मुर्शद और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती बाहर बैठे ना अंगीठी सेक रहे सी। अंगीठी समझदे हो ना तुसी? अजकल तो हीटर होंदे है या होर कई प्रबंध हो गए है, पर पहला अंगीठी हुंदी जिह च कोले पाले अग जलदी तो उदों सेकना बंदे ने। तो बाहर बैठे अग सेक रहे अंगीठी दी। जदों बैठे बैठे काफ़ी समा हो गया तो ख्वाजा साहब दे मुर्शद उस्मान हारूनी उठे और कहने लगे, मुईनुद्दीन अंगीठी चक के अंदर लिया, हुण अंदर बहंदे हैं जाके, रात काफ़ी हो गई है। गल समझण वाली है क्योंकि ये आशकां दी गल है। और मियाँ मुहम्मद बख्श जी ने कहा है, आशकां दी गल दुनिया अगे नहीं मुनासिब करनी, वो मिठी खीर बना मुहम्मद कुत्तियां अगे धरनी। वो कहते आशकां दी गल तो आशक ही समझ सकते हैं, ये दुनियादार नहीं समझ सकते। समझते हो कि नहीं? जिदा कहते खीर का स्वाद तो बंदा ही लै सकता है, जानवर को पूछो भाई खीर किदां दी बनी है, उन्हें भौंक के चल जाना। कोई दसना खीर बड़ी स्वाद है, बिच बदामां दा स्वाद आया या बिच आ चीज़ का स्वाद है, नहीं। उन्होंने खीर खानी है और खा के दौड़ जाना। स्वाद पूछना है तो किसी उन्होंने खिलाओ जिन्होंने स्वाद का पता हो, जिन्होंने पता है कि ये किहड़ी चीज़ का स्वाद है। चावलों का स्वाद की है, दुध का स्वाद की है, बदाम है, विच की पाया है, इसका स्वाद की है। समझ हो ना? जिदा कहते हीरे की क्वालिटी की है, वो तुसी जोरी नूं पूछो फिर ही बेटर दसेगा। तो जे रास्ते तुरे जाते किसी पूछो भाई हीरे बारे दसी, अच्छा है कच ही लगता है, पता नहीं असली है कि नकली। उन्हें तुहाडे अंदर भी शंका पैदा कर देनी है कि नहीं। तुसी किसी आम बंदे नूं कीमती तो कीमती हीरा दिखा दो, फर्ज करो तुसी हीरे की अंगूठी पाई है, तुसी लई है लाख दी 2 लाख दी, किसी आम बंदे नूं देखी यार किते जरक नहीं तो नहीं, तुहाडे मन च भी टेंशन आई नहीं है कि सच्ची तो नहीं ठग लिया मैनूं। पर किसी जोड़ी नूं करोगे उन्हें दसना क्वालिटी की है। ताही कहते जो आशकां की गल हुंदी, रब दी रहमतां की गल हुंदी है ना, तो रब दे फकीरां नाल ही या रब दे प्यारे नाल ही गल करो तो समझदे है। दुनियादारां नाल गल करो तो उन्होंने समझ आंदी नहीं है। जिद्दां डॉक्टरां दी भाषा डॉक्टर ही समझ सकते हैं। हुण डॉक्टर की पर्ची तुसीं लै जाओ ना, डॉक्टर की पर्ची लै जाओ, किसी रेहड़ी वाले नूं सब्जी बेचण दिखाओ, देखो की लिखा भाई, पता नहीं की लिखा है, पर डॉक्टर नूं दिखाओगे उन्हें फटाफट आ दवाई है, आ मेडिसिन है, इसका आ असर है, आ बीमारी वास्ते है, इन्नी मात्रा पूरा बायोडाटा वो पर्ची देख के दस देना कि कादी बीमारी है, कादी दवाई है और कितनी मात्रा च खानी है। क्योंकि जिन्होंने पता होंदा ना दस भी वही सकता है। इसलिए इत्थे भी ताही ये गल करन लगे क्योंकि तुसी भी आशिक बैठे हो कि नहीं? प्यार है ना तुहाडे मन च भी अपने मालिक दा, परमात्मा दा। सो कहते हैं कि ख्वाजा साहब नूं किया उन्होंने मुर्शद हारूनी जी ने ते मुईनुद्दीन बाहर हुण अंदर चलदे अंगीठी चक के अंदर लिया। तो कहते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जी उन्होंने जो सुनिया कि मुर्शद ने अंगीठी अंदर लिया तो कहते मुर्शद का हुक्म सी, उन्हें फटाफट अंगीठी चक्की सिर ते रख ली। अंगीठी गर्म होंदी है क्योंकि कोयले पाए थले उन्हें चक के सिर ते रख ली। जिसले हारूनी जी जान लगे कह के कि चक लिया अंगीठी अंदर, ख्वाजा साहब ने कहा मुर्शद का हुक्म है और हुक्म है तो चक के सिर ते रख ली। इधर जो हारूनी जी ने मुड़ के देखो कहते मुईनुद्दीन ये की कर रहा है, वो अंगीठी हाथ च फड़ ला तेरा सिर जल जाएगा, तेरे सिर नूं सेक लग जाएगा, वो इनू हाथ च फड़ ले। कहते जदों ख्वाजा साहब ने इन्नी गल सुनी ना कि मुर्शद ने कहा वो अंगीठी हाथ च फड़ ले तेरा सिर जल जाना है, तेरे सिर नूं सेक लग जाना। कहते ख्वाजा साहब ने मुईनुद्दीन चिश्ती जी ने अंगीठी थले रखी और बह के रोना शुरू कर दिता, बह के रोना शुरू कर दिता। हारूनी जी भी कहते मुईनुद्दीन की गल हो गई, रो क्यों रहा है? तुसीं भी सोचते होंगे रोण की गल च की है। मुर्शद ने तो बड़ी प्यारी गल कही कि वो मुईनुद्दीन सिर ते क्यों रखी है, हाथ च फड़ ला तेरा सिर जल जाना है। हुण कहते ख्वाजा साहब ने अंगीठी थले रखी, रोना शुरू करता। मुर्शद ने पूछा मुईनुद्दीन रो क्यों रहा है? तो कहते हजरत
ਮੈਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੜਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੇ ਸੜਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੜਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਹਰੂਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਮੁਇਨੁਦੀਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰੂਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਹਿਜਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤਾਲਿਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਲ ਬਲੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਦੋਜ਼ਖ ਯਾਨੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਤੋੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਨੇ ਵਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਿ ਆ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ?
जरा सोच के देखो। पर बंदा अपने रब ते विश्वास करने की बजाय इन्हां चीज़ों ते विश्वास करता है। जिदा ही कई बार दसी दा ना, इत्थे भी दसना चाहांगे, थोड़ा हस भी लियो। एक बार ना हुण जे कोई इत्थे इदां बैठे है तो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देने वाली गल है ना। एक ज्योतिषी सी, एक पंडित जी सी, वो बैठे सी। एक दिन एक ना चिट्टा कुत्ता आया, आके उन्हें लत्त फड़ ली। उन्होंने की फड़ ली? लत्त फड़ ली। जो लत्त फड़ ली, पंडित जी ने लत्त मारी, ओए कुत्तिया लत्त मेरी क्यों फड़ रहा है? कहता जी तुसीं आपे दुश्मनी पैदा की है, आपे तुसीं दुश्मनी पैदा की, लत्तां फड़नी तुहाडी। वो कहंदे मैं कदी दुश्मनी पैदा की तेरे नाल? मैं तो कदी तैनूं देखिया भी नहीं, कदी तैनूं कुछ कहा नहीं, ना तेरे पत्थर मारिया, ना तेरे डांग मारी, तू मेरी लत्त क्यों फड़ रहा है? कहंदे बेशक पत्थर नहीं मारिया, बेशक तुसीं डांग नहीं कदी मारी, पर दुश्मनी तुसीं शुरू की है। वो कहंदे कमाल दी गल है, आखिर मैं किद्दां दुश्मनी शुरू की? दस तां सही। तो चिट्टा कुत्ता कहंदा महाराज दुश्मनी तुसीं इदां कीती है कि जदों भी कोई तुहाडे कोल आंदा आ, ओहदा हत्थ देख के कह दिंदे ग्रह मारा काले कुत्ते नूं रोटी पाना, इसी चिट्टिਆਂ ने तुहाडा की बिगाड़िया? कदी चिट्टिਆਂ ਨੂੰ भी पवा दिया करो, काले खा खा के तकड़े होई जांदे, चिट्टे असीं कमजोर होई जांदे आ। कालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੀ ਦੀ ਪੂੜੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਖੀਰ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਮੋਰੇ ਆ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, चिट्टे ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, क्योंकि ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ। इसलिए दुश्मनी तो आपे ही तुसीं पैदा की है। तो हुण जरा गल समझण वाली है कि अज इंसान रब ते यकीन करन दी बजाय उही गल बुल्ले शाह वाली कि दिल दा हुजरा साफ नहीं कीता, मैल भरी विच तेरे थां थां फिरदा जोत जगावे, खुद बैठा रहा हनेरे। जरा सोचो जी, अंदर ही विश्वास की जोत ना जगी, अंदर ही भरोसे की जोत ना जगी, अंदर ही अपने मालिक के यकीन की प्रेम की जोत ना जगी, तो बाहर जोतां जगाण दा कोई फायदा है? अज इंसान क्योंकि साढ़े को तो जीव आते रहते जी, इन्ने साल हो गए चिराग करदियां नूं, पीरां दा कर रहे हैं, फकीरां दा कर रहे हैं, जोत जगा रहे, घर च दुख। असीं कहंदे इहदा मतलब है बाहर ही चिराग जग रहा, हले अंदर विश्वास का प्रेम का चिराग तो जगिया ही नहीं। और अंदर प्रेम का दीवा बालन वास्ते तो मुरशद की लोड़ है, गुरु की लोड़ है, जो अंदर साडे ओह यकीन का दीवा बाल देवे कि सानू इन्ना विश्वास होवे कि मेरे वास्ते असंभव कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। इनू यकीन कहते हैं, इनू विश्वास कहते हैं। एक बार करके देखो, जरा फिर कहांगे तुहानू, एक बार अपने अंदर विश्वास का दीवा बाल के देखो, फिर पता लगेगा कि ओदी ताकत, ओदी रहमत की कुछ कर सकती है। क्योंकि हुंदा उन्हां वास्ते ही है जिहड़े विश्वास करना जानते हैं। इसलिए जिद्दां चणक्या की गल दस रहे सी ना, जहां प्रेम नहीं वहां जाना मत, जो पचे पचता नहीं उसे। क्योंकि अजकल बंदा खांदा सब कुछ ही पचांदा, पचाना आंदा ही नहीं उन्होंने। अज देखिया ना कि ब्याह शादी होवे तो आ भी खा लो, वो भी खा लो, बंदा परवाह ही नहीं करता, थालियां भर भर के खा जाते। ये भुल जाता कि ब्याह किसी होर दा, पर पेट का मेरा अपना ही है ना, थोड़ा इहदा ध्यान रखना चाहिए है। हुण दसना की चाहते हैं असीं कि वो चीज़ खाओ जो सानू साडी सेहत नू फायदा देवे। स्वाद वास्ते ना खाओ, बल्कि सेहत वास्ते खाओ। जदों असीं इन्ने अवेयर हो जावांगे ना कि असीं स्वाद वास्ते नहीं, अपनी सेहत वास्ते खाना, तो अद्धियां बीमारियां तो उदां ही ठीक हो जाणगियां। समझदे हो? इसलिए वो कहते जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। वो कहते जो सच सुन के भी, सच बोलने नाल भी रुस जाए ना, उन्होंने मनाने की लोड़ ही नहीं। क्योंकि जो सच्चाई नहीं समझदा उन्हें तेनों की समझना है? बोलो समझते हो कि नहीं? ये चणक्या की गल है। हुण अगली लाइन च कहते कि भरोसा रखना उस भगवान पर, अगर मुश्किल आए तो कभी घबराना मत। सब तो बड़ा पॉइंट तो यही है। क्योंकि कोई भी है, चाहे संतां गुरुआं रहबरां ऋषियां मुनियां की गल कर लीए, सब ने इशारा तो भगवान की तरफ किया कि भरोसा रख अपने मालिक ते। जे जीवन च मुश्किल आवे भी ना, तो याद रखो कि बड़ी तो बड़ी मुश्किल का सामना भी तुसीं कर सकते हो, अगर तुसीं अंदरों मजबूत होवो, अंदरों तुहाडा विश्वास, तुहाडा साहस बड़ा होवे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है। हुण सत्संग थोड़ा आखिरले वचनां वल लैके चलीए कि असीं आखिरले वचनां 'च यही गल हुण तुहानूं कहनी है कि तुसीं भी अपने अंदर एक यकीन, एक विश्वास, एक भरोसा ऐसा पैदा करना है कि जे मेरे सामने भी कोई मुश्किल आवे, मेरे सामने भी कोई प्रॉब्लम आवे, तो मैं घबराना नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि मैं हर मुश्किल का सामना विश्वास के नाल करना है। मैं अपनी हिम्मत, अपने हौसले नूं बड़ा किदां करना है? तो इदां हुंदा है कि जे प्रॉब्लम आवे भी तो सोचो
ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸੈਰ ਕਰੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਯੋਗ ਬਾਰੇ, ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੈਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਂਢ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਭਾਰੀ ਬੈਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਂਢ ਲੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਂਢ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਂਢ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੌੜਾ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੈਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਢ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਢ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏਗਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ। ਔਰਤ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਢ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਢ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਢ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ परिस्थिति मेरे कंट्रोल च, मेरे काबू च नहीं है, तो फिर मैं हथ जोड़ के उन्होंने याद किया जिहदे कंट्रोल च सब कुछ ही है। क्योंकि एक ताकत ऐसी है साडे अंदर बैठी हुई जिहड़ी हर चीज ते कंट्रोल करती है। जो देखिए कि किसी चीज ते, किसी परिस्थिति ते, किसी हालात ते मेरा कंट्रोल नहीं है, वो चीज नूं मैं काबू नहीं कर सकता, तो उसलिए विश्वास नाल वो ताकत नूं बुलाओ जिहड़ी तुहाडे अंदर बैठी है, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है जिहड़ी हर चीज नूं काबू कर सकती है। जे तुहानूं जीवन च लगे ना कि कोई बीमारी है, कोई दुख है, हाय बहुत बड़ी है, इत्ते मेरा काबू नहीं, तो वो ताकत नाल जुड़ो जो तुहाडे अंदर बैठी है। बोलो समझदे हो कि? अगर लगे कि परेशानी ऐसी है, बोलो समझदे हो कि नहीं? अगर लगेगा कि परेशानी ऐसी, हम डॉक्टर साहब बैठे है, राणा इशारा कर रहा उन्होंने कि इन्होंने भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पिछे तुहानूं पता ही है कि करोना की प्रॉब्लम हो गई सी इन्होंने, तो फिर मालिक की कृपा ना दरबार तक इत्थों ही बेनती भेजी, तो मालिक की ऐसी रहमत हुई, कुछ दिनों पूरी तरह ठीक भी हो गया। आए है स्पैशल आए मिलने वास्ते सन। सो कहने का मतलब की कि अगर जीवन च प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती भी है, तो विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास रखना ना बड़ी तो बड़ी मुश्किल का हल भी हो जाता है। फिर कहांगे ये स्वामी विवेकानंद जी की गल अपने दिल और दिमाग च लिख लियो कि जो बाहरले हालात लगन ना साडे कंट्रोल च है नहीं, ये चीज़ ते मेरा काबू है नहीं, तो फिर एक विश्वास करो कि कोई ताकत है मेरे अंदर बैठी जिहड़ी हर चीज़ नूं
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਇसी तरह ताही तक कबीर साहब ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में अगर सिमरन करे तो दुख काहे को होए। और फिर नाल भी की कहते हैं कि सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। वो कहते जे सुख विच कदी ओहदा शुक्र नहीं कीता, ओहदा नाम नहीं लिया, तो दुख विच ओहनू याद करेगा तो किद्दां ओह तेरी फरियाद सुनेगा? ओहनू फरियाद सुनानी है तो फिर पूरे जीवन च इदां दा कर्म करके तेरा कनैक्शन ओहदे नाल जुड़िया रहे। हर रोज उठो, जागो, सिमरन करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि अपनी मंजिलों को पाने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते, जो भरोसा रखते हैं अपने मालिक पर वो मुसीबत देखकर रोया नहीं करते। कि जिन्हां ने बड़ी मंजिल पानी होवे ना, ਹੁਣ जरा गौर करो, अज देख लो, चाहे दुनियावी तौर पर देख लो कि ਜਿਹੜੇ दुनियावी तौर पर बिजनेसमैन है जो कामयाब है ना, वो कभी देर तक नहीं सौंदे, वो हमेशा तड़के सूरज निकल तो पहला ही जाग जाते हैं। और चाहे ऐसी गल कर लीए गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी, वो भी अमृत वेले उठ के अपने मालिक का सिमरन करते हैं, क्योंकि जिन्हां दी मंजिल बड़ी होवे ना फिर वो देर तक नहीं सौंदे। तो अज बंदा की है, बंदा सुता ही उदों उठता है ਜਦੋਂ किते कोई जगावे, भाई उठ 8 बज गए उठ जा, 7:30 हो गए, 9 बज गए उठ जा। और सौन का टाइम की है? अजकल नौजवानों देखते हैं सौन का टाइम पक्का नहीं है, बस जो मोबाइल की बैटरी खत्म होनी उदों ही सोना उन्होंने, नहीं तो बस जब तक मोबाइल चार्ज है मैसेज करी जाओ, फिल्म देखी जाओ, सुनी जाओ। सो ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिनकी मंजिल हो बड़ी वो देर तक सोया नहीं करते, जो भरोसा रखते हैं अपने मालिक पर वो मुसीबत देखकर रोया नहीं करते। इसलिए अज तो रोना बंद करना, भरोसा करना शुरू करना है, क्योंकि रोन ना मुसीबत बदनी है और भरोसा रखना मुसीबत घटनी है। समझते हो कि नहीं? इसलिए आखिरले वचन फिर एक ही गल कहांगे कि अपने अंदर प्रेम का दीवा जगाओ, अपने अंदर विश्वास का दीवा जगाओ, अपने अंदर भरोसे का दीवा जगाओ। क्योंकि जिन्हां दे अंदर विश्वास है, भरोसा है, फिर उन्हां दे जीवन च कोई मुश्किल आंदी भी है तो फिर वो भी विवेकानंद जी की तरह कहते हैं कि ठीक है मुश्किल आई है तो मैं घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक ताकत बैठी जिहड़ी इहनूं संभाल सकती है। मेरे अंदर एक शक्ति है, वो परमात्मा, वो प्रभु की ताकत, वो ईश्वर की ताकत, वो भगवान की ताकत। नाम उन्होंने कोई भी दे दईए है उसकी ताकत, कोई राम कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई वाहेगुरु कहता, पर नाम तो वो एक ही है, पर ताकत कहते ना सबका मालिक। इसलिए तुसी भी एक मालिक दे विश्वास करना। बोलो करोगे कि नहीं? इसलिए अज तो चिंतावां छड्डो, टेंशनां छड्डो, डर छड्डो और अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? और जिहड़ी गल फिर तुहानूं पुछांगे कि अगर तुहाडे पैर च समझ ले कि सज्जा पैर है, खब्बा पैर है, तुसीं एक दुकान ते जांदे हो, एक पैर चों टाइट जुत्ती पा दिंदा है जिहड़ी पैर नूं चुभदी है, और दूजे पैर च आरामदायक जुत्ती पा दिंदा है, तो तुसीं चुनाव किहदा करोगे? जिहड़ी जुत्ती आरामदायक है ओहदा, या जिहड़ी पैर नूं चुभ रही है, तंग कर रही है, ओहदा चुनाव करोगे? जवाब दिओ। क्योंकि पता है कि तंग जुत्ती पा के सफर नहीं किए जाते। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए पैर च आरामदायक जुत्ती में सफर फेर ही होंदा है। तो जरा सोचो, जे तंग जुत्ती जो पैर नूं तकलीफ दे रही है उन्होंने लैके असीं सफर नहीं कर सकते, तो तंग सोच नूं लैके ही सफर किद्दां कर पावांगे? इसलिए अपनी सोच भी वो लैके ना चलो। बंदे नूं पता हुंदा है कि जदों मैं शंका करदा आ, नैगेटिव सोचदा तो मैनूं तकलीफ हुंदी है, पर फिर भी बंदा वो सोच नूं छड्डदा नहीं, उहनूं लैके तुरिया रहिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर सानू की चाहिए है कि जिद्दां समझ लो कि एक सोच वो है जो सानू खुशी दिंदी है, शांति दिंदी है, साडे अंदर एक विश्वास पैदा करती है, और दूसरी सोच वो है जो साडे अंदर शंका पैदा करती है, सानू तकलीफ दिंदी है, सानू दुख दिंदी है, सानू चिंता ना भर दिंदी है। हुण किहड़ी सोच नूं लैके चलांगे तो साडी जिंदगी आरामदायक बनेगी? आप सोचो तुसीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? बस इन्ना ही करना है कि जदों कोई सोच इदां दी आवे ना, हाए पता नहीं काम होना या नहीं होना, तो सोचो ये सोच रखूंगा तो जीवन च मैनूं कदी खुशी मिल ही नहीं सकती। हुण सोच की रखनी है कि क्यों नहीं होएगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैनूं विश्वास है अपने मालिक तो मैनूं कामयाबी जरूर देगा, तो हर काम होएगा।
ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਡੀਸਨ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਹਥੌੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ, ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ, 5 ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਣਾ, ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚੌਥੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਟ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵੋ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, 2 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 10 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 100 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਈ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ
तेरे तक आएगी। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 27 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਲਕੋ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, क्योंकि ऊंची महिमा प्रेम की ऊंचा इसका फेर जिसके कारण राम ने खाए झूठे। ये प्रेम की गल ही होंदी है। बोलो समझते हो कि नहीं? ताही तो एक शब्द सुनीदा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम श्रद्धा और प्रेम से कभी बुलाते नहीं। प्रेम श्रद्धा ना याद तो करके देखो, आने भी बैठो, थोड़ी बेनती पूरी करनी सी कर दी है, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी बेनती पहुंचती है साडी कोशिश होंदी पूरी जरूर की जाए। सो इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਤਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਉਹ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਓ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਮ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਸਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਟਾਵਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿਮ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਪਕੜ ਲਓ ਸਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਜ਼ਰੀਆ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇसी तरह ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਵਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।